ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾಯ್ತಾ ನೋಡಿ? ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಎರಡು ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. ನೋಡಿ, ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಒಂದೆರಡು ನಿಮಿಷ ಇನ್ನೂ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ರೆ, ಎಲ್ಲ ಜಾಯಿನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದೇ ಸತಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಒಂದೆರಡು ನಿಮಿಷ. First one, a cash payment of 18,500 paid to supplier of raw material on a day on which the bank were closed on account of the indefinite strike. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ either it will be working or not, or the bank employees are coming or not, the bank is under the in work in progress or not. You need to consider that either the payment made by you, it is admissible or not. Why these are an indefinite strike, the extra will be given in the sense and see here, the company has been paid and cash payment. Nowadays the cash payments are not allowed because of and bank is under indefinite strike. The raw material suppliers, we need to pay and on a day itself, on the day-to-day basis you need to pay. For these purposes concerned, because the banks are under the strike, for these purposes concerned, the company has been paying it in the form of and cash payment, and these the payment is considered, it should be or it must be payable. Idu ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಪೇ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾದ್ರಿಂದ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, it will be admissible or it will be allowed expense. ಇದು ಅವಳಿ ಹೇಳಿದ್ದು. Next, depreciation of 40,000 rupees has been debited to P&L account. Debited in the sense it will be charged as the expense. Expense ಆಗಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಏನು ಪರ್ಪಸ್ ಗೋಸ್ಕರ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆನ್ Shriram temple which is constructed inside factory premises for the benefit of employees of the company. Illi temple has been constructed. Temple in the sense it will be comes in the form of in the form of and plant, or it will be in the form of building. Plant ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಟೆಂಪಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಟೆಂಪಲ್ ನಾವು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, it will be connected to the building. Building ಏನಂತಾನೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ building should be depreciated every year ಏನಂತಾನೆ depreciate ಆಗುತ್ತೆ, and it will be maintained by the company itself. ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಂತಾನೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಫಾರ್ ದ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಬಾರ್ದು, ಇಲ್ಲೇ ಏನಂತಾನೆ ಹೋಗ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅವರು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಒಂದು ರೀಸನ್ ಇಂದ it will be ಆ ಒಂದು ರೀಸನ್ ಇಂದ ಇದನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಲೌಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. therefore these expenses is also and allowed. ಇದು ಕೂಡ ಅಲೌಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. Third one is the contribution made
by the company to the staff welfare fund. Staff welfare fund is the sense and these the staff welfare fund is the fund which should be and maintained further and welfareness or well-being of the employees. The well-being of the employees ಇದನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲಾ ಕಂಪ್ನೀಸ್ಗೂ ಇದು ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಂಪ್ನೀಸ್ಗೂ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೋ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ. ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಂತಾನೆ ಇದನ್ನ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಮಾಡದೇ ಇರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಕರ್ತೀವಿ ಡಿಸ್ಅಲೌಡ್. ಇದೇನಂತ ಡಿಸ್ಅಲೌಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಡೊನೇಷನ್ ಟು NCF. ಡೊನೇಷನ್ ಟು NCF ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಯಾವುದೇ ತರದ NC ಡೊನೇಷನ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಆಲ್ ದ ಡೊನೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದ ಕ್ಲೈಮಿಂಗ್ ಆಸ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ 80G to 80U ಮುಖಾಂತರ ಏನಂದ್ರೆ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನಂತ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಅವನು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ. therefore it will be and disallowed. ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೋನಸ್ ಆಫ್ 75,000 was paid to employee after the due date of filing returns of income. After the filing the due date of the income tax. Bonus any form of and bonus which has been paid. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬೋನಸ್ ಏನಂತಾನೆ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಅಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ here the thing is and to the employee after the due date of the filing income tax returns ಏನಂತಾನೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ and sometimes bonus is also has to be paid if the company is getting more and more profit. If the company itself is not getting and the profit, then it will be not considered. And actually and where it has been allowed, even the bonus ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ whichever the year in which it has been declared. ಬೋನಸ್ ಯಾವ ಇಯರ್ ಕಂಪನಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡುತ್ತೋ ಅದೇ ಇಯರ್ ಪೇ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. ಅದೇ ಇಯರ್ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಅದೇ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಡ್ಯೂ ಡೇಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ ನಾವೇನಂದ್ರೆ ಈ ವರ್ಷ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಈ ವರ್ಷ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ and disallowed. ಇದನ್ನ ಯಾವಾಗ ಅಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ in the year 2019 the bonus has been declared and in the same year that the 2019 itself the bonus has been paid. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ it will be allowed ಆಗುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬೋನಸ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ವರ್ಷ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ ವರ್ಷ ಏನಂತಾನೆ ಪೇ ಮಾಡಿರ್ತಾರೋ ಇಫ್ ದ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ದ ಪೇಡ್ ಬೋತ್ ಹಾಸ್ ಬಿನ್ ಸೇಮ್ ಇಯರ್, ಸೇಮ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇಯರ್ ಆರ್ ಸೇಮ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಯರ್, ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಲೌಡ್. ಅವಾಗ ಏನಂತಾನೆ ಅಲೌಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ and the service tax paid. The service tax paid in the sense already you know for the receiving of any of the services we need to pay the service along with and payment of the service charge. ನಾವು ಏನೇ ಒಂದು ಸರ್ವಿಸ್ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ನಾವ್ ಏನ್ ಪೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಸರ್ವಿಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಜೊತೆಗೆ ಅಂತಾನೆ ಈ ಸರ್ವಿಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಪೇ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ GST ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಪೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. therefore it will be allowed. Previously it will be in the form of ಸಪರೇಟ್ ಅಂತಾನೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂತಾನೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಸರ್ವಿಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇವಾಗ ಏನಂತಾನೆ GST ಪೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಲೌಡ್. ಅದೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಏನಂತಾನೆ ಅಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎನಿ ಆಫರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಮೇಡ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಹಾಸ್ ಬಿನ್ ಮೇಡ್. ಎರಡು ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದೀಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮೇಡ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಡ್. ಆಲ್ ದೀಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಅಲೌಡ್. ಇವೆಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡಿಸ್ಅಲೌಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. And the last one is and of the sales tax provisions. Sales tax of 10,000 was paid before the filing the income tax returns. Before the filing of income tax returns in the sense and you have been and paying the sales tax. A sales tax provisions, if it is before the and filing of the and income tax provisions, then it will be allowed. Idu allowed ಆಗುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? ಇದಿಷ್ಟು ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ. ರೈಟ್ ಅಡ್ಮಿಸೇಬಲ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಅಡ್ಮಿಸೇಬಲ್. ಅಡ್ಮಿಸೇಬಲ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಅಡ್ಮಿಸೇಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲಮ್ಮ, ಅಲೌಡ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಲೌಡ್ ಎಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ಅಡ್ಮಿಸೇಬಲ್.
ನಾನು ಡಿಸಲೌಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಅದೆಲ್ಲ ಇನ್ಅಡ್ಮಿಸಿಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಯ್ತು. The first one is and cash payment which has been paid to the and supplier, it will be the admissible. ಇದು admissible ಆಗುತ್ತೆ. Next one is the depreciation. It will be the on building ಅಂತಾನೆ ಬರುತ್ತೆ and it is maintained by company, therefore it is also the and admissible. ಇದು ಕೂಡ admissible ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಬೇಗ ಬರೀರಿ. Contribution made by company to staff welfare fund, ಇದು disallowed ಅಂತಂದ್ರೆ inadmissible. Next, donation, it will be allowed as a deduction. ಇದು deductions ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, but we cannot consider as an allowed. ಇದನ್ನ allowed ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ inadmissible. Next, bonus of 75,000. ಇದು ಬೋನಸ್ ಯಾವ ವರ್ಷ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವೋ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಅದೇ ವರ್ಷನ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲೌಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ವರ್ಷ ನಾವು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷ ಅಂತ ಪೇ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಡಿಸಲೌಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸಲೌಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ inadmissible. Next, service tax. Usually all the service tax presently which has been paid in the form of GST, it is allowed. ಅಂದ್ರೆ ಇದು admissible. Next, provision for income tax. All the provisions for income tax, either it will be made or it will be paid, it will be inadmissible. And after sales tax provisions, sales tax 10,000 was paid before the due date. Before the due date, it will be allowed and admissible. ಆಯ್ತಾ? ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಹೇಳಿ, ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಫೋಟೋ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಆಮೇಲೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನ್ ಡೌಟ್ ಇಲ್ವಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. Third one. ಇದು ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ನೀವೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತಾನೆ ನಿಮ್ಮ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಆಯ್ತಾ? ನೋಡಿ, ವರ್ಕ್ವೆಲ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಈಸ್ ಎಂಗೇಜ್ಡ್ ಇನ್ ಎ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ and paracetamol. Its net profit for the year ending 31st March 2019 after debit credit of the following items to the P&L account was 5,60,000 rupees. Income tax paid during the year 20,000 rupees. Legal fees incurred in connection with the purchase of building 40,000 rupees. Cash payment made to supplier X and Y 15,000 and 25,000 rupees respectively. Rent received from letting out a land 20,000 rupees. Paid to a particular party for advertisement in 7 years 75,000 rupees. Capital expenditure incurred for promoting family planning among the employees 1 lakh rupees. Interest on investment 30,000 rupees. Traveling expenses 45,000 rupees on a foreign tour of a director for negotiating with a foreign manufacturer for the purchase of the machinery. This will be and a few expenses which have been given
ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೂ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನೋಡಿ. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ವರ್ಕ್ವೆಲ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ is a drug company which is engaged in a manufacturing and sale of drugs and pharmaceuticals. Its net profit for the year ending 31st March 2019 after debiting debit and credit of the following items to the P&L account is 5,60,000 rupees. ಅಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಇದು ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅದೆಲ್ಲ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಯಾವ್ದು ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅದೆಲ್ಲಾನು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ 5,60,000 rupees ಬಂದೈತೆ. ಆಯ್ತಾ, ನಿಮ್ಗೆ 5,60,000 ಬಂದೈತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ here you need to identify that and what the company which has been Workwell Limited company which has been calculated 5,60,000 rupees as a net profit, is it correct or not according to IT Act. ಅಂದ್ರೆ ಇದು IT Act ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಕ್ಕೆ we need to and identify these and whatever the debit and credit elements which has been made by the company are admissible or inadmissible. ಇವು ಅಡ್ಮಿಸಿಬಲ್ ಆಗಿದಾವ ಅಥವಾ ಇನ್ಅಡ್ಮಿಸಿಬಲ್ ಆಗಿದಾವ ಅನ್ನೋದು ಫಸ್ಟ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಕ್ ನೋಡಿ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡಿ, ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಇಯರ್. ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಇಯರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡಿ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೀವಿ. ಎನಿ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಂಡ್ ಕನ್ಸಿಡರ್. ಯಾವುದೇ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಅಲೌಡ್, ಅದು ಡಿಸ್ಅಲೌಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದೇ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿಗೆ, ಆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿನಲ್ಲೇ ಮತ್ತೆ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ದ ಪೇಡ್ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಇದೆ, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದಟ್ ದ ಪೇಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಬಿಫೋರ್. ಅದನ್ನ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡಿಸ್ಅಲೌಡ್ ನೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನೈತೆ ನೋಡಿ, legal fees incurred in construction, legal fees incurred in connection with the purchase of building. ಇದು legal fees ಇರಬಹುದು, even though it will be that the legal fees. ಇದು legal fees ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಇದು legal fees ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಇದು legal fees, it may be that the legal fees, but even though it will be legal fees, it should be that and either it is possible to that and enter or not. ನಮ್ಗೆ ಇದು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಇದನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಎಂಟರ್ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತಾನೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಎಂಟರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆಯ್ತಾ, ಇದು ಎಂಟರ್ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದಟ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಅಲೌಡ್, ಅದು ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಸ್ಅಲೌಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲೌಡ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಅಲೌಡ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, either it is relating to the business activity or non-business activity ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. and it will be that and purely business and non-business ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಅದೊಂದನ್ನೇ ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಬರಲ್ಲ. ಏನಕ್ಕೆ ಅದೊಂದೇ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಲೀಗಲ್ ಫೀಸ್ incurred in connection with the purchase of building ಅಂತಂದ್ರೆ, if the purchase of building is relating to the business activity, if to these are the building, if any of these are the and payment which has been paid to the legal fees ಅಂತ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ actually we need to allow, but IT Act it is not allowing. IT Act ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಅಲೋ ಮಾಡಲ್ಲ. ಆಯ್ತಾ, therefore we need to consider the admissibility and inadmissibility ನ ಸಪರೇಟ್ ಆಗೂ ಕೂಡ ಏನಂತಾನೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದಟ್ and cash payment made to supplier X and Y rupees 15,000 and 25,000 respectively. The cash payment any of the and cash payment above of the and 50,000 is ಅವೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಏನಂತಾನೆ inadmissible ಆಗುತ್ತೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ and the banks are under the strike, we have been allowing. ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಏನಂತಾನೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದನ್ನ ಅಲೋ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತಾನೆ ಅಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಬೇಡ ಅಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತಾನೆ ನಾವು ಅಲೋ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. It is also that and ಇದು ಕೂಡ ಡಿಸಲೌಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್
ವಾಯ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತೈತೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಾಯ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತೈತಾ? ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ ಯಾರು. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈಗ. ಈಗಲೂ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಇವಾಗ ಕೇಳಿಸ್ತೈತಾ? ಅಷ್ಟೇ ಇರೋ ವಾಯ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಹೇಳಿ. ಆಯ್ತು, ನನ್ನ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ನೆಟ್ವರ್ಕು ಐತೆ, ಬಟ್ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ನೀವಿರೋ ಕಡೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವುದು. ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮೇಡ್ ಟು ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೈ 15,000 and 25,000 ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ. ಇದೇನಕ್ಕೆ ಡಿಸಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಲೌಡ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್ ಇಂದ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್ಗೆ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ದಟ್ ದ ಪೇ. ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಪೇ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್ಗೆ ಪೇ ಮಾಡಿರೋದು ಕೂಡ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ಡಿಸಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಯಾವಾಗ ಅಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಏನು ಅಲೋ ಮಾಡಲ್ಲ. ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಯಾವಾಗ ಅಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, whenever there is an inconvenience that will be there in the bank ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಇನ್ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ, if the bank is not operating, then only we have been allowed. ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಏನು ಅದನ್ನ ಅಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅದು 15,000 ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ಅವಳು ಕೂಡ ಏನಂದ್ರೆ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ನಾವು ಅಲೋ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ. therefore for these reason is concerned, it will be disallowed. Rent received, next one, rent received from letting out a land. ಇಲ್ಲಿ ರೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ ಫ್ರಮ್ ಲೆಟಿಂಗ್ ಔಟ್ ಎ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಇದು ಇನ್ಕಮ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಂತ. ಇನ್ಕಮ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ರೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಲೆಟಿಂಗ್ ಔಟ್ ಎ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ. ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನೋದು ಐದರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಂಡ್ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ಅಂಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪ್ರಿಮಿಸಸ್ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರೋದು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಂಡ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅಂಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಂಡ್ ನಾಟ್ ಅಲೌಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಐಟಿ ಆಕ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಐಟಿ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಅಲೋ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ. therefore it is also ಅಂಡ್ disallowed. Next, paid to a political party for advertisement in 7 years. Paid to a political party for advertisement in 7 years. Advertisement in 7 years in the sense, our advertisement ಅಲ್ಲಿ 7 year ಅಲ್ಲಿ ಅಂತಾನೆ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಂತಾನೆ ನೀವು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಅಂತ ನೀವು ಪೇ ಮಾಡೋದು ಬಿಡೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಬಟ್ ಐಟಿ ಆಕ್ಟಿ ಅಂತಾನೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಸಲೌಡ್. ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸಲೌಡ್. ಇದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ನೀವು ಪೇ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಎನಿ ಸಮ್ ವಿಚ್ ಹಾಸ್ ಬಿನ್ ಪೇ ಟು ದ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಆಯ್ತಾ, ನಾವು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದನ್ನ ನಾವು ಅಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಇನ್ಕರ್ಡ್.
capital expenditure incurred for promoting family planning among the employees. See, these are the and capital expenditure which has been made. Andre capital amount antani employees goskara spend madidare. ಏನು ಪರ್ಪಸ್ ಗೋಸ್ಕರ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಮೋಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತಾನೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಂತಾನೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಮೂಡಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತಾನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಲೈಕ್ ದೀಸ್ ಇರ್ತ ಅಂಡ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್, ಈ ರೀತಿ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಅವೇರ್ನೆಸಸ್ ಹಾಸ್ ಬೀನ್ ಅಲೌಡ್, ಇದು ಅಲೌಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಅಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಲೌಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆನ್ interest on investment it is also there and disallowed. ಇದು ಡಿಸಲೌಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಡಿಸಲೌಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನೇಚರಲ್ ಬರಲ್ಲ. ಐಟಿ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನಂತ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನೇಚರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅದರ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅದರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂತಾನೆ ಇದು ಐದರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಅಂಡ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಇದೆ, ಇದು ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರೋದ ಅಥವಾ ನಮ್ಗೆ ಬಂದಿರೋದ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್. ಆಯ್ತಾ, ಅದು ಒಂದು ದ ರೀಸನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ 45,000 rupees ಆನ್ ಎ ಫಾರಿನ್ ಟೂರ್ ಆಫ್ ಎ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ on a foreign tour of a director for negotiating with the and foreign manufacturer for a purchase of machinery. For the purchase of machinery itself and traveling expenses ಅಂತನೇ 45,000 ಅಂತನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ 45,000 ಅಂತನೇ ಕೊಟ್ಟಿರೋದನ್ನ they have been considered as an expenses ಅಂತ ಅವರು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ is these this much of an expenses has to be and given for and only for the purchase of machinery and nowadays it will be and they have been clearly mentioned that all the things has to be and conversation has to be made either with and telephone or with and mails. There is no need of and going there and paying this much of the expenses. Istella expenses ellana kuda avashyakate illa. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮಿಷನರಿನಿ ಅಂತನೇ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ there will be a few of some of and intermediaries that will be there. They will be given all the details at free of cost. ಅವೆಲ್ಲನೂ ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟೊಂದು ಅಂತ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ಐಟಿ ಆಕ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಇಂಥವೆಲ್ಲಾನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ನಾನು ಫಾರಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಅಂತದ್ದು ಅಥವಾ ಫಾರಿನ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗೆ ಅಂತ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಮೂಡ್ಸಕ್ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತವೆಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ಏನಂತಾನೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್. ಅವ ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ. therefore it is also disallowed. ಆಯ್ತಾ, ಇದಿಷ್ಟು ಈ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ. Any doubts? ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು. ಬಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಏನೋ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಕೇಳಿ. ಹಲೋ ಸರ್. ಬೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಯರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇಮೆಂಟ್ 20,000 ಮೇಲೆ ಇದ್ರೆ ಡಿಸಲೌಡ್ ಆಗುತ್ತೆ.
ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇಮೆಂಟು ಹಲೋ ಹಲೋ ಹೇಳಿ. ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇಮೆಂಟು 20,000 ಅಬೋವ್ ಇದ್ರೆ ಅದು ಡಿಸ್ಅಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ. 15,000 ಅಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ. ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇಮೆಂಟು ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಸರಿಯಾಗಿ. ಹಲೋ ఎవరో వాళ్ళప్ప అందరికి అవుట్ ఆఫ్ అవుట్ నీదే అవుట్ క్లియర్ అయ్యింది. ನಿಮ್ಮ ಡೌಟ್ ಏನು? ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ವೈ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀರಾ? ಅಷ್ಟಿ ಪಂಜರ ಮೇನು ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವೇ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕೇಳಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ.